नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणीनवा दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रतिदिन सका जल्दी उठु शारीरिक व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न निमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति पर मुख्यमंत्री समीक्षा लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मनोज माझी राज्यर अपराध एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति पर समीक्षा कर साधारण जनता जपरी सुरक्षित अनुभव करेंगे से पुलिस पक्षर समस्त प्रकार आवश्यक उपाय अवलम्बन करने को मुख्यमंत्री बैठक में परामर्श देते नारी सुरक्षा क्षेत्र में सरकार शून्य सहनशीलता नीति रही प्रकाश कर मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारी मानू परामर्श देते नीति को आधार कर पुलिस सब समय एक्शन मोड रुहतु यह सुनिश्चित करने उच्च पुलिस अधिकारी माने यार नियमित मॉनिटरिंग करने को मुख्यमंत्री निर्देश देते बैठक में पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था को आहरी जोरदार करने सहित विभिन्न शिक्षानुष्ठान पढ़ुवा पिला सुरक्षा स्कूल और कॉलेज अंचल में नियमित भाव पेट्रोलिंग करने मुख्यमंत्री विभाग को निर्देश देते सहित ट्राफिक व्यवस्था को सुनियंत्रित करने से परामर्श देते एसहित पड़ोशी राज्य सीमारू ओडिशा को ब्राउन सुगर चारण को रोकने स्वतंत्र एवं कड़ाकड़ी पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप कर सूचना मिली। परवर्ती खबर अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान कर्मचारी को पेंशन प्रसंग समय ने सरकार सेप्टेम्बर 15 पूर्णांग शुणाणी अनुदान प्राप्त स्कूल कॉलेजर अवसरप्राप्त कर्मचारी को पेंशन प्रदान सपक्ष हाइकोर्टर जणिकिया विचारपति को नहीं गठित खंडपीठ 2024 जनवरी 12 प्रदान करथिबा राय विरुद्ध में राज्य सरकार दुई जणिया खंडपीठ दायर करथिबा रिट अपील आज शुणाणी घुंची जस्टिस मानस रंजन पाठक जस्टिस मुर्गांक शेखर साहू को नहीं गठित खंडपीठ मामलार शुणाणी समय सरकार तरफ जुक्ति उपस्थापन समय लोड़ा जाइथिला प्रतिपक्ष तथा अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान कर्मचारी तरफ यह विरोध कराइथिला एभली स्थिति में सेप्टेम्बर 15 को मामलार पूर्णांग शुणाणी हाइकोर्ट निर्देश देते सूचना मिली। परवर्ती खबर रेलवाईर दायित्वहीनता लुआखुंट पड़ी चलीगला छात्र जीवन रेलवाईर दायित्वहीनता जो संबलपुर गुड़ारजा उच्च प्राथमिक विद्यालय जड़े निरीह छात्र दीपू यादव बारंक जीवन अकारण चली ए घटना को नहीं आज संबलपुर जिला मुख्य चिकित्सा परिसर में नाई नथिबा उत्तेजना प्रकाश पाई बर्तमान संबलपुर फाटक क्षेतराजपुर रेल लाइन उन्नयन काम चली फाटक रेल लाइन को लगी बुढ़ारज उच्च माध्यमिक विद्यालय रही विद्यालय और रेलपथ मझे केवल स्कूल पाचेरी रही सोमवार दिन 3:45 समय रेलवाई पक्षर स्कूल पाखे गोटे बड़ लुआ खुंट को गैस कटर सहायता कटाई तेज एपाई कौन सुरक्षा व्यवस्था कर लुआ खुंटी काटिया पर छिड़ी जा स्कूल पाचेरी भितर परिश्रा करने को आसीथिबा षष्ठ श्रेणी छात्र दीपू यादव ऊपर पड़ा लुआखंड दीपू गोड़ उपर पड़िया पर से तले पड़ जाते और मुंडे गभीर आघात लगी से समय पाखे कानू यादव तुरंत स्कूल कर्तृपक्ष को जन गुरुतर अवस्था दीपू को उद्धार कर जिला मुख्य चिकित्सालय को अणाई बेले सेठे डाक्तर मृत घोषणा करते सूचना मिली। परवर्ती खबर व्यवहार हेनी हरिजन शब्द आउ व्यवहार हेनी हरिजन शब्द सरकारी प्रतिष्ठान शिक्षानुष्ठान एवं सरकारी जोगाजोग हटव यह शब्द जातिगत प्रमाणपत्र भी यही शब्द रही एने राज्य सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उन्नयन संख्यालघु एवं पछवर्ग कल्याण विभाग पक्षर निर्देशावली जारी कर भारतीय संविधान धारा 341 अनुଯାयी अधिसूचित अनुसूचित जातिर व्यक्ति मानू सूचित करने केवल संविधानिक शब्द अनुसूचित जाति व्यवहृत हो हरिजन बदल में अनुसूचित जाति व्यवहार करने को निर्देश
ମିଳିଛି। ରେକର୍ଡ ପତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉଲ୍ଲେଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସୁନା ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁନା ଉପରେ ଭାରି ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏ ଘୋଷଣା ଏପରି ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକୀୟ କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ମାନକ ଓଜନ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 100 ଆଉନ୍ସ ସୁନା ବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଳ୍କ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ଚିଠି ପରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ନିବେଶକ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁନା ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁନା ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ 2,250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 4,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 4ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ 2,250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର ଦେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ପରେ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ବଢ଼ାଇଲା ଏଣିକି ଜମା ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଲିମିଟ୍ 2,500 ଟଙ୍କା। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ପରେ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ଏବେ ଜମା ଖାତା ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 10,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 2,500 ଟଙ୍କା ସବୁବେଳେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଏଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିସାରିଛି। 2025 ଅଗଷ୍ଟ 1 ପରେ ନୂଆ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 2,500 ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରୁ କମ୍ ରଖିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ କାଟିବ। ଏ ନିୟମ ସବୁ ବଡ଼ ମେଟ୍ରୋ ଓ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା, ଅପରାଧଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ସରିଲା ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। 10ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ଏଣିକି ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଥିବା ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ହେଲେ ଆଗୁଆ ଅବସର ଉପରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଲ୍। ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଲ୍ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍। ଏ ବିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଏବେ ବିସିସିଆଇ ରହିବ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭୀୟ ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ଏ ବିଲ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେଖା ଆଣିବାରେ ଏ ବିଲ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା
ସଂଘଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ବିକାଶ, ବିନା ପ୍ରତାରଣାରେ କିଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେସବୁକୁ ଏହି ବିଲ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ଖସିଲା ସୁନା ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ଅଛି ସୁନା ଦର ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ସହିତ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ 1,400 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ଅଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟକୁ ଅଛି 1,01,400 ଟଙ୍କା। ଗତକାଲି ଥିଲା 1,02,280 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆଜି 880 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟକୁ ଅଛି 92,950 ଟଙ୍କା। ଗତକାଲି ଥିଲା 93,750 ଟଙ୍କା। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି 800 ଟଙ୍କା କମିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିମାନ ସେବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଆଗାମୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଏବଂ 2020 ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଏହି ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ଯାଉଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଜନକ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବେଜିଂ, ସାଂଘାଇ ପରି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶକ୍ତିମାନ ରେଜିମେଣ୍ଟ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଥରିବେ ଶତ୍ରୁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନୂଆ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିକୁ ବିଫଳ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହାର ନାଁ ଶକ୍ତିମାନ ଆର୍ଟିଲାରୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ରେଜିମେଣ୍ଟ କେବଳ ତୋପର ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଲୋଇଟର, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଏବଂ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ଉପ ଅଧିନାୟକ ହେବେ। 2025 ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି। ଶୁଭମ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଟି-20 ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଫିଟନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ ଓ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 2 ଯବାନ ଆହତ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ପୁଲିସ ଓ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବିଜାପୁର ଡିଆର୍ଜି ଯବାନ ଗତକାଲି ଗାଙ୍ଗଲୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ନକ୍ସଲ ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯବାନ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନକ୍ସଲ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନକ୍ସଲ
ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ 2 ଯବାନଙ୍କୁ ରାୟପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏବେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଉରେଖା ନୀତି 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଆଜି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଉରେଖା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପାତ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 22କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିବ୍ୟଗତା ସମାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପିସିସି ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପଦଯାତ୍ରା ହେବାର ଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 22 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସିନେମା ହଲ୍ ଛକସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳୀୟ ତଥା ସମାଜକର୍ମୀ ଓ ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। ଉକ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଆଜିମାବାଦ ସଦର ଥାନା ଛକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଓ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।